ميوزك أور ميسة عيسى. تحية وسلام لكم أينما كنتم. اليوم في ميوزك أور أدعوكم إلى ساعة خاصة جدا لأننا نحط في مدينة آغل جنوب فرنسا من جديد. في هذه المدينة التي تحتفل بمهرجان خاص جدا تحت عنوان لي سود آغل منذ أكثر من 25 سنة، ولكن هذه الدورة خاصة جدا لأنني الآن متواجدة في المسرح العتيق حيث عادة تجري الحكاية، ولكن نظرا لما عرفته الأرض من مشاكل ومن تحولات ومن أزمة ومن فيروسات، فهذه الساحة أو هذا المكان الذي يحتفل منذ سنوات عديدة بالموسيقى لن يكون المكان الملتقى للحفلات، بل سنتأقلم ونتحول. وهذا ما فعله مهرجان لي سود آغل عندما قرر أن يحافظ على دورة بالرغم من كل ما جرى، دورة موسيقية خاصة جدا لأننا سنكتشف أماكن جديدة في مدينة آغل، أماكن فيها روح موسيقية مختلفة عريقة أيضا كعراقة هذا المكان الروماني، لأن مدينة آغل محتفلة بالموسيقى وبحكايتها الرومانية مع كل ما تحمله من آثار. فأدعوكم اليوم في ميوزك أور لاكتشاف دورة خاصة جدا لمهرجان سود آغل، دورة تحتفل بأسماء ربما ليست كثيرة موسيقيا ولكنها موجودة، منهم بيردز اون واير مشروع موسيقي جميل جدا، هناك أيضا سوكو، هناك أيضا سيرفنتيس، هناك بلاكي سيسوكو الأفريقي، هناك فينسان سيغال الفرنسي، هناك أسماء عديدة إذن في ميوزك أور لكم اليوم من مدينة آغل. فهيا بنا نحتفل بالرغم من كل شيء بالموسيقى. الحكاية بدأت منذ أكثر من 25 سنة مع امرأة اسمها ماري جوزيه جوستامون. من هي هذه المرأة؟ إنها امرأة دافعت وما زالت تدافع مع تأسيس جمعية ومنظمة لي سود آغل عن دور الثقافة وأهميتها في منطقة الجنوب عامة، لذا سميت هذه الجمعية لي سود آغل مع جمع الجنوب، أي ليس جنوب واحد، ليس جنوب ملون بشكل محلي، بل جنوب منفتح على العالم، على ثقافاته، على حكاياته. أكثر من 25 سنة وهي تدافع عن هذه التجربة الموسيقية الفريدة التي يشكلها مهرجان لي سود آغل. التقيت بها ماري جوزيه جوستامون وحدثتني عن انطباعها عن هذه الدورة الخاصة، عن الثقافة وأشياء أخرى. Nous sommes très heureux parce qu'il existe quelque chose, même de taille réduite, même seulement sur 3 jours, c'est quand même formidable. أنا سعيدة جدا لأن هذه الدورة خاصة وأننا نجد كل الصحفيين ومن اعتادوا أن يأتوا بالرغم من الظروف المختلفة. سعيدة بوجودكم وسعيدة بهذه الدورة. comme toi. Et ça c'est un grand bonheur. C'est un grand bonheur, même s'il n'y a pas le théâtre antique. Ce soir aux Aliscans, ça va être très beau aussi. Moi non, la peur, je n'ai pas eu peur. Je n'ai pas eu peur ni pendant le confinement, ni du Covid, ni du virus. Enfin, c'est pas quelque chose qui m'habite, pas cette forme de peur. لا نشعر بالخوف، هذا الخوف لا يسكنني، لا يسكن حتى ستيفان مدير الحالي للمهرجان. نحن لا نتفاعل معه حتى خلال الكوفيد، خلال الأزمة. كل هذه الأشياء لا تعني لي، الخوف ليس له مكان في حياتنا هنا. Du festival, on est habité de tellement de passion que je crois que justement cette forme de peur-là, on ne l'a pas eue et on ne l'a pas.
لطالما دافع هذا المهرجان سود آغل عن التعددية الثقافية، عن اللقاءات، عن مد جسور ما بين الحكايات الإنسانية والموسيقية. مشروع سوكو أي الحلم باللغة الموندانج يحملنا إلى لقاء ما بين آلة الكرة وآلة الكمان. غزافيي أوتير ولوكاس غيزوتي الاسمان وراء هذا المشروع الذي اكتشفناه ضمن مهرجان سود آغل. C'est avant tout une rencontre amicale avant d'être une rencontre musicale, puisque quand on s'est rencontrés, Lucas ne s'était pas lancé encore complètement dans la musique et moi j'étais en pleine pause, je jouais plus de musique depuis quelques années et on s'est surtout rencontrés comme jeunes parents dans la même région il y a 12 ans. 12 ans, voilà. On a deux filles du même âge, on est devenus amis et au bout de quelques années, on s'est remis à la musique tous les deux et on a commencé à travailler ensemble. إذا اللقاء كان إنساني أولا لأننا من نفس المنطقة ولدينا أولاد في نفس العمر، والتقينا عبر الأطفال وكنا قد توقفنا كل منا عن صناعة الموسيقى، ولكن سرعان ما شعرنا بهذه الرغبة بأن نعود من جديد وأن نعود إلى الموسيقى سويا لمشروع سوكو. J'aime bien comment vous réagissez à la langue. Il faut quelques minutes de rééquilibrage dans les yeux, ça c'est marrant. Kora, violon et balafon. Ou est-ce que je me trompe? Le balafon a disparu. Ah, ok. Mais c'était à la base. À la base, effectivement, on a commencé kora, même ngoni, qui est un cousin de la kora, un instrument pentatonique. Le balafon, j'utilisais aussi un looper, un instrument technologique qui me permet de faire des boucles en direct, et le violon et le ney, aussi cette flûte persane. إذا كان هناك البلافون لكنه اختفى. قبل الكورة كان هناك نغوني ومن ثم كان هناك اللوبر وآلة الناي الإيرانية التي ما زالت في المشروع. Des instruments qui se parlent, qui se racontent des histoires, qui ne sont pas forcément du même terroir, on va dire, mais qui quand même ont réussi à vivre harmonieusement dans le projet. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur effectivement le choix de ces instruments? Comment est-ce que c'est vos instruments de prédilection et comment les faire se raconter ces histoires؟ كلمة عن الآلات، هل هم الآلات الأصلية لكما أم أنكم اخترتم؟ وكيف تتعايش آلات ليست من نفس الحكاية في نهاية المطاف؟ Je crois que pour Lucas, c'est tout naturellement sa passion pour la musique africaine qui l'a amené d'abord à Ngoni, puis à la kora, au balafon et aux percussions. Mon instrument, moi, de prédilection, c'est le violon, que j'ai commencé tout petit. J'ai fait des longues pauses, j'ai étudié la musique orientale pendant quelques années. Après, j'ai repris le violon pour étudier la musique ancienne. C'est pour ça que dans Souko, j'utilise un violon qui est plutôt un violon baroque, en corde en boyau. Et le ney, c'est là pour ma passion pour la musique iranienne, parce que j'ai étudié pendant des années avec des Iraniens. Voilà, donc là, le ney, voilà. هناك عدة آلات بالطبع، آلات أفريقية بالنسبة لزميلي والذي مولع بها منذ سنوات، سواء كان النغوني، الكورا وغيرها من الآلات والإيقاعات الأفريقية أيضا، بينما أنا أحب الموسيقى التي تأتينا من عالم مختلف، لأن آلتي الأصلية هي آلة الكمان، وتحديدا في المشروع سوكو نستعمل فيولون باروك، أي كمان يأتي من هذه الثقافة المختلفة الباروك والتي تتماشى مع كل الآلات الأخرى الموجودة وفي هذا المشروع. وكذلك آلة الناي الإيرانية التي تأتي من مشواري وعلاقتي بالإيرانيين أيضا، لأنني تفاعلت معهم كثيرا ودرست معهم ودرست الموسيقى الإيرانية. En restant sur juste rapidement, ou peut-être pas rapidement, sur la musique iranienne, quand vous apportez ce souffle perse avec l'Afrique de l'Ouest, vous avez certainement trouvé des ponts, j'allais dire, harmonieux et mélodiques entre ces univers. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Comment vous avez tissé cette toile entre ces deux mondes qui sont d'un premier abord peut-être pas si rapprochés? كيف قمتم بوصل العالمين، عالم الإيراني الفارسي وعالم الأفريقي؟ En fait, on n'a pas tissé grand-chose entre ces deux mondes. On a simplement écouté la musique qu'on avait chacun à l'intérieur de nous, qui est le fruit de tous nos parcours. Donc, on a étudié la musique effectivement africaine et iranienne. Mais bon, avant tout, on a écouté du rock, du reggae, du blues. Et on a utilisé ces instruments et la technique qu'on avait de ces instruments pour faire nos propres compositions. إذن ليس هناك
نسيج، بل هي حكاية موجودة سابقا. استمعنا لكل أنواع الموسيقية ومن ثم جمعنا هذه الآلات مع بعضها البعض وقمنا بهذا المشروع. Est-ce que tu as vécu au Mali? Est-ce que tu as vécu en Afrique? هل عشت في أفريقيا؟ هل تعرف أفريقيا؟ Pas du tout. En fait, j'ai eu l'occasion d'aller en Côte d'Ivoire. Je suis allé faire une formation de percussion avec une troupe qui s'appelle les Yelamba d'Abidjan. Mais j'ai commencé la musique par la percussion. Et c'est en jouant de la percussion et en côtoyant des artistes qui jouaient ces instruments, en écoutant aussi les grands comme Balaké Sissoko qui va être sur le festival, que je me suis pris de passion pour la kora et je me suis dit, bon, il y a un moment, il faut essayer. Et j'ai démarré un petit peu tout seul, de manière autodidacte. Et petit à petit, j'ai fait mon chemin. لم أذهب إلى أفريقيا، بل كنت على وشك أن أذهب إلى ساحل العاج، ولكنني بدأت مع آلة الإيقاع وتعلمت لوحدي وتعلمت وعزفت وأحببت. وكان هناك أشخاص مثل بلاكي سيسوكو الاسم الكبير الموجود في هذا المهرجان في هذه الدورة الذي تأثرت به أيضا، وهكذا دخلت إلى عالم الإيقاع. C'est une édition très particulière de ce festival, Sud Arles, avec tout ce que le monde a traversé. Comment vous le vivez? Enfin, vous le sentez? Comment vous êtes par rapport à tout ça en fait? كيف تعيشون هذه العودة الموسيقية بالرغم من كل ما جرى ما قبل هذا المهرجان ما نعرفه من حظر ومن أزمة صحية؟ Alors, déjà, on s'estime très reconnaissant pour les Suds, parce que c'est une super équipe, d'avoir osé, après avoir annulé un festival, le recommencer sous une forme inédite. Enfin voilà, c'est génial, donc on les remercie. Pour nous, voilà, c'est de la reconnaissance et aussi la conscience qu'on a beaucoup de chance d'être là. Et on pense à tous nos collègues qu'on voit régulièrement qui, eux, attendent des opportunités de pouvoir jouer, aussi bien pour les artistes que pour les techniciens aussi d'être sur les plateaux. Enfin voilà, on se rend compte qu'on a de la chance et voilà, donc on va en profiter, mais on pense bien à eux. إذا هذه فعلا أولا نشكر سود أرل على هذه المبادرة لأنهم قاموا بالمحافظة على المهرجان بالرغم من كل ما جرى بصيغات صغيرة ولكنهم حافظوا عليه. وكذلك نفكر بكل الزملاء والموسيقيين الذين لا يستطيعون حتى اليوم أن يعزفوا في مساحات حية، ونحن معهم قلبا وروحا، ونحن سعداء جدا لأننا باستطاعتنا أن نعزف ضمن هذا المهرجان الذي نشكره من جديد. شكرا. Merci beaucoup.
نترك عالم الواقعي لكي نحط في عالم مختلف شاعري جميل جدا، عالم حيث العصافير تحط على الأسلاك الشائكة لكي تحلم وتغني. Birds on a Wire عنوان المشروع الذي سأدعوكم لاكتشافه اليوم ضمن هذه الدورة، دورة سود آرل 25. ماذا أقول عن Birds on a Wire؟ لقاء ما بين صديقتين، هناك دوم لانينا من جهة وهناك الصوت الهائل روزماري ستاندلي، سويا قامتا بدق أبواب الشعر وإعادة غناء مقطوعات عديدة جميلة مسافرة، من توم ويس لفيروز لبوب ديلان لبينك فلويد، لأسماء هائلة في عالم الموسيقى على طريقتهن الخاصة. هناك آلة الفيولونسيل مع دوم لانينا وهناك الصوت. فأدعوكم الآن لرحلة جميلة جدا في عالم العصافير المسافرة. So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steer rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? Did it get you to trade your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change? Did you exchange a walk apart in a war for a lead role in a cage? How I wish you were here. We're just two lost souls swimming in a fishbowl, year after year, running over the same old ground. What have we found? The same old fears. Wish you were here. How I wish you were here. We're just two lost souls swimming in a fishbowl, year after year, running over the same old ground. What have we found? The same old fears. Wish you were here. Elle, c'est Dom Lanena. Elle, c'est Rosemary Stanley. On est Birds on a Wire pour Music Hour. D'antiquité, sur la ville, il fait trop chaud. Hommes et femmes sont assoupies. أنا سعيدة جدا للقائكم من جديد دوم لانينا روزماري ستاندلي في هذا المكان الجميل في مدينة آل في الدورة 25. دورة جرت بالرغم من كل شيء. فكيف شعورك أنت دوم لانينا وأنت كذلك روزماري بهذه الطاقة بعد غياب أشهر من الحجر ومن المنع ومن Comment vous vous sentez donc après ce premier concert, après tous ces mois de ce qu'on sait, de confinement, de fermeture, et dans ce lieu et dans cette édition, Rosemary? À la fois hyper heureuse, joyeuse et chanceuse. Ouais. Parce que je pense qu'on a eu la chance d'avoir justement ce festival qui tenait bon et qui a tenu à ce qu'on soit là. Et voilà, quand je pense qu'il y a que 3 jours, il y a plus que 3 jours de ce festival et qu'on est dedans, c'est vraiment une chance en fait.
voilà. hyper joyeuse أي سعيدة chanceuse أي لدي الحظ وبالرغم من كل ما جرى أنا سعيدة فعلا لأن وجود هذا المهرجان سمح لي بأن أكون هنا وأنا سعيدة للغاية دوم لانينا Comment tu te sens C'est la même question, à moins qu'elle ait parlé à ta place. Non, non, pardon, je croyais que c'était une autre question. Bah oui, oui, en fait, c'est assez... C'est marrant parce que ça nous est déjà arrivé forcément à un moment de notre vie de passer 4 mois sans jouer, mais là, c'était 4 mois vraiment particuliers. Et pour moi, en tout cas, le fait de retourner sur scène, il y avait quelque chose de... Pas de première fois, mais un truc un peu fragile et en même temps une route qu'on connaît, mais en même temps qu'on découvre, on redécouvre. C'était assez particulier, quoi. Et puis bon, c'est vrai qu'en plus le cadre était super, de jouer avec les oiseaux et les arbres. C'est quelque chose d'assez hyper inspirant, quoi, qui nous emporte vraiment. En fait, on a perdu les automatismes. Oui, mais c'est vrai que le fait d'être en tournée, on prend des réflexes et des habitudes, et puis tout d'un coup, il faut réapprendre un petit peu à... Comme quand on, je sais pas, quand on fait pas de vélo pendant longtemps ou quelque chose. C'est exactement ça. Ouais. إذا أنا سعيدة جدا للغاية أيضا لعزفي هنا بالرغم من أني سبق ولم نعزف عدة أشهر ولكن هذه المرة التوقف عن العزف بهذه الظروف كان صعب وأجد بأن المكان هائل صوت العصافير الزوازو الريح كل هذه الأشياء سمحت لنا أن نكون أيضا في ظروف هائلة وربما ما يخصص هذا الموضوع أننا فقدنا الأوتوماتيزم أي الاعتياد على العزف oui des petits trucs qui reviennent quoi Oui. on a vu sur scène Birds on a Wire هو عنوان هذا المشروع الذي بدأ منذ عدة سنوات إعادة لعدة أغاني كان هناك فيروز كان هناك بوب ديلن هناك توم ويتس هناك عدة مقطوعات في عالمكم منذ التجربة الأولى حتى اليوم وهذا المساء كان هناك 3 مقطوعات أو 4 مقطوعات من اللي أحببتهم كثيرا منهم لا ماريل أود أن أتحدث عن هذه المقطوعة تحديدا Est-ce que vous pourriez me dire, depuis le début de Birds on a Wire, que je suis ce projet avec beaucoup d'intérêt et les voyages qu'on fait à chaque fois sont magnifiques pour moi. Et là, aujourd'hui, on a atterri dans plusieurs histoires. Il y a celle de la Marelle aussi qui m'a paru tout à fait incitante à la joie et à la danse. D'ailleurs, je l'ai fait. Mais j'aimerais bien que vous me racontiez un peu voilà, l'histoire de la Marelle, comment vous l'avez choisie et c'est quoi ce morceau pour vous. ما هي مقطوعة la Marelle دورها شعوركم بها وكيف اخترتوها En fait, c'est un morceau que Nazaré Pereira, une chanteuse brésilienne qui habite à Paris depuis très longtemps, chantait et qui l'a rendu très célèbre dans les années 80. C'est pas elle qui l'a écrite ni composée, mais c'est elle qui l'a enregistrée. Et... Moi, il se trouve que c'est une amie qui me l'a refait découvrir il n'y a pas très longtemps. Et en pensant que ça pouvait peut-être nous intéresser, puisque il y avait une partie en français, une partie en portugais. Et quand je l'ai fait écouter à Dom me dit « Ah mais oui, mais je la connais cette chanson !» Voilà. Et du coup, donc c'est comme ça qu'on s'est dit « C'est parfait pour nous, en fait, parce qu'on recherche en fait ce genre de morceaux, justement. » Elle aurait pu être écrite pour nous, je pense. Voilà, c'est ça. Ou on aurait pu l'écrire, nous. Voilà, en fait, on recherche ce genre de morceaux voilà, où il y a une rencontre, en fait, dans les langues, et c'est un très joli morceau. D'ailleurs, tout n'est pas traduit en français. Il n'y a qu'une partie qui est traduite en français. Et la partie en portugais est très belle aussi. نازاري بيريرا نازاري بيريرا اسم الفنانة البرتغالية التي قامت بتأليف هذه المقطوعة وهي مقطوعة جميلة جدا اكتشفتها روزماري أولا ثم أنا وكأننا تلقينا على طريق لهذه المقطوعة في نصف الطريق تقريبا وهذا الشيء يجعلنا نفكر بأن هذه المقطوعة مكتوبة لنا بإمكانها أن تكون مقطوعة مكتوبة لنا لأنها دائما لقاء أغاني على صعيد اللغة على صعيد الحكاية على صعيد المكان أي أنها هكذا مزيج من كل هذه الأشياء Justement, les langues, parce que vous chantez dans toutes les langues, toutes les deux. Et en fait, est-ce que vous les parlez vraiment toutes هل العربية باللغات تغني بكل اللغات روزماري فهل تتحدثين هذه اللغات؟ On aimerait bien. On aimerait bien, non, on fait semblant, on fait très bien semblant. Vous faites très bien semblant. Non, on aimerait bien, c'est vrai que non. إذا لا نتحدث هذه اللغات ولكن نحفظ المقطوعات. Quand vous cherchez les morceaux pour Birds on a Wire, c'est comme l'histoire de la Marelle, il y a aussi des choix, comme ça a pu être le cas pour Wish You Were Here de Pink Floyd, qui est un morceau pour moi personnellement, enfin voilà, je le vénère. Donc j'aimerais bien savoir comment aussi vous l'avez choisi. comment c'est venu l'histoire de Wish You Were Here كيف اخترتوا مقطوعة Wish You Were Here لبينك فلويد الموجودة أيضا في Birds on a Wire Rosemary En fait,
il y a plein de façons de choisir les morceaux. Il y a, je dirais que le premier était plus sur des chansons vraiment à proprement dit d'enfance, et le deuxième disque est un peu plus sur des chansons adolescentes. Et je pense que justement, ce morceau de Pink Floyd, c'est vraiment le morceau qu'on joue, qu'on chante, qu'on entend quand on est ado, quoi. C'est vraiment Pink Floyd, pour nous, ça représente un peu aussi l'adolescence. Mais c'est pas tant ça, c'est qu'en fait, il y a aussi parfois, on a eu des commandes au fur et à mesure de nos tournées, des thématiques en fait, qu'on nous a dit oui, alors nous on fait un festival, mais c'est ça la thématique. Par exemple, une fois c'était l'interdit, une autre fois c'était musique et interdit, musique et spiritualité. Et dans parce que c'était à la basilique de Saint-Denis, et en fait c'était cette proposition justement de chansons plus spirituelles, et c'est dans ce cadre-là Les années 70. Voilà, spirit des années 70. Rock. Ouais, c'était rock, spirit, années 70. D'accord. Donc il y a eu plein de choses qui, voilà, Il y en a pas mal qu'on a gardé d'ailleurs. Ouais. Dans notre répertoire. Oui, il y a Cat Stevens qu'on avait fait, il y avait le Dylan qu'on fait toujours, et il y avait Wish You Were Here. Et c'est vrai qu'on a eu un retour sur le morceau, sur notre version. Magnifique. Et du coup, parce qu'elle était peut-être plus posée que l'autre version, je sais pas. En tout cas, voilà. En tout cas, on s'est dit bon, on va l'enregistrer. C'est partie de ces morceaux qu'on s'approprie immédiatement. Parfois, on a un peu du mal à trouver vraiment la couleur et vraiment la direction à prendre pour faire quelque chose, pour réinventer un peu le morceau. Et là, celui-là, c'est vrai qu'il a tout de suite, ça a été très naturel, quoi. Birds on a Wire كان ضمن مشروع في سان دوني احدى المهرجانات سبيريت روك 70s واخترنا هذه المقطوعه لانها تعبر عن هذه الروحانيه، وكانت طريقه تفاعلنا مع المقطوعه واضح للجميع، رده الفعل كانت كثيرا ايجابيه، فاخترنا ربما ايقاع ابطا سلو. هذا الشيء سمح لهذه المقطوعه بان تسافر وان تصبح جزء من مشوارنا كمواضيع اخرى مثل بوب ديلان مثل كات ستيفنز. حافظنا على هذه المقطوعات وفعلا اصبحت جزء من حكايتنا، وهكذا نبحث نحن عن المقطوعات دائما، وهي أيضا مقطوعات المراهقة بينك فلويد l'adolescence. شكرا جزيلا، merci beaucoup على الوقت وعلى الكلمات. J'aimerais parler plus, mais j'ai vu l'ombre du départ arriver, donc vous êtes peut-être partir. Juste, je voulais vous poser une dernière petite question qui est liée aussi aux différentes reprises que vous avez faites. C'est celle de The Doors, Strange. When You're Strange. Ça, c'est une nouvelle interprétation. أخبرنا قليلا عن مقطوعة Strange. Oui, on l'a prise un peu lente. Normalement, elle est plus rapide. En fait, ce qui est marrant, c'est que c'est un des premiers morceaux qu'on a arrangé toutes les deux. Qu'on a essayé de faire avec un petit clavier, et puis on s'est dit non, mais on peut pas faire ça sur scène. J'avais un tout petit clavier qui lançait une musique, c'était vraiment complètement perché. Ça nous faisait beaucoup marrer, mais ça nous faisait beaucoup rire. On s'est dit, imagine qu'on fasse ça comme ça. On devait le faire à la Cité de la Musique, et puis on s'est dit bon, à la Philharmonie. Non, on a beaucoup rigolé, mais on s'est dit non. Celui-là, on va le laisser pour plus tard. Voilà. Et c'était il y a longtemps. C'était il y a très longtemps. C'était il y a 8 ans. Et en fait, il est revenu sur le tapis, je sais pas comment. On s'est dit un jour, tiens, pour finir le concert, ce serait. On a toujours dit il faut qu'on le fasse celui-là, et puis on trouvait jamais vraiment. Et là, on a trouvé un petit moyen de le faire, et puis on a glissé un petit peu de Moriarty dedans. Oui, c'est pas mal. مقطوعة إذا هي مسافرة معنا، مقطوعة Strange les Doors. منذ عدة سنوات قمنا بشكل أمبو غريب هكذا، بشكل غريب مع موسيقى غريبة، ولكن اليوم عدنا من جديد وأعدنا صياغتها وأعدنا خلقها لكي نجربها هذا المساء. هذه المرة الأولى اللي كنا نعزفها. Oui, un univers un peu raw. peut-être plus psyché. شكرا جزيلا، أنا سعيدة للقائكم من جديد. Merci d'être avec moi encore une fois. Merci. Et puis bonne tournée encore. Vous continuez maintenant. Ouais. La prochaine date, c'est où? C'est Château-la-Roche. Château-la-Roche. Ouais, près de Lyon. شكرا. Gracias, arigato, muchas gracias. Tem um diamante, ele liga, cuidado, pode quebrar. Menina,
حفل الختام كان إذا مع Birds on a Wire، لقاء هائل ما بين دوم لانينا وروزماري ستاندلي كما رأيتم واستمعتم. أنا كنت سعيدة للغاية لمشاركتي في هذا المهرجان في الدورة 25 لسود أرل الذي جرى بالرغم من كل شيء، من الصعوبة، من الوقت، من الحظر، من الحجر، من القوانين، من الأقنعة، من كل ما يجري في عالمنا اليوم، ولكن الموسيقى مستمرة. وأنا ألقاكم في ميوزك أور قادمة، وأينما كنتم كونوا بخير وعافية. Ni tambourin pour accompagner sa danse, elle frappe dans ses mains pour se donner